Okay, so today we'll be starting chapter 7. We have done chapter 6. Though we haven't discussed city copy yet. আমরা city copy next দিন discuss করবো, but আজকে আমরা chapter 7 শুরু করে দিচ্ছি. As some of your friends are absent, so we will be recording what they are saying. And here, as always, we'll be starting with the learning objective. So there are 10 learning objectives from this chapter. Explain why a series of parallel circuit is more appropriate for a particular application, including the domestic lighting. Series parallel circuit বলতে কি বোঝায়? একটা advantage over the other we'll be discussing. Know that electric current in solid metallic conductors is flow of negatively charged electrons. অর্থাৎ ইলেকট্রিক যে কারেন্ট এটা ইলেকট্রনের ফ্লোর একটা কনসিকোয়েন্স, এটা আমরা শিখবো. Know and use the relationship between voltage current and V equals to IR. Know that current is the rate of flow of charge, or I equals to Q divided by T. Know and use the relationship between charge, current, time. That's what I say. Know that lamps and LEDs presence of a current in a circuit. Next, know that the voltage across two components connected in parallel is the same. Know that the voltage is the energy transfer per unit charge passed. Know and use the relationship E equals to QV. Equation just V equals V by Q. Know that volt is a joule per coulomb. So basically, each chapter tate amra কয়েকটা equation দেখবো. V equals to IR, I equals to Q divided by T, V equals to E divided by Q. এই তিনটা ইকুয়েশনের পাশাপাশি এই ইলেকট্রিসিটির যে সোর্স, ইলেকট্রিসিটির যে সোর্স ইটসেলফ, এটা কি জিনিস, রেট অফ ফ্লো অফ চার্জ বলতে কি বোঝায়, এই এক্সপ্লেনেশন. তো তিনটা ইকুয়েশনে যাওয়ার আগে আমরা একটু পেজ বাই পেজ আগাবো. প্রথম যে পেজটা আমাদের এখানে রয়েছে, এই পেজটা দিয়ে আমরা শুরু করি. কন্ডাক্টরস, ইনসুলেটরস এন্ড ইলেকট্রিক কারেন্ট. সো কি বলতেছে আমরা একটু পড়ে ফেলবো. বাবা পড়ে ফেলেন. An electric current is a flow of charge. ওকে, হোল্ড অন. সো এখানে যেটা বলতেছে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্য দিয়ে যে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করবে, এটার জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রি রিকুইজিট হচ্ছে চার্জ ক্যারিয়ার. সো যেটাতে চার্জ ক্যারিয়ারের থাকবে, বা ফ্রি ইলেকট্রন, বা কেমিস্ট্রি ভাষা আপনাদের ডিলোকালাইজ ইলেকট্রন, এটার সংখ্যা যত বেশি থাকবে, এটা তত বেটার কন্ডাক্ট করতে পারবে ইলেকট্রিসিটিকে. However, যেটা কন্ডাক্ট করতে পারে না, তার something bad, something wrong in it, ব্যাপারটা এরকম. Rather, it is just the property of the object, এবং এই প্রপার্টিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি. সো যেটা কন্ডাক্টর, এটাকে আমরা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করার জন্য ইউজ করতে পারি. যেটা ইনসুলেটর, এটাকে আমরা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করা থেকে প্রিভেন্ট করার জন্য ইউজ করতে পারি. যেমন আমরা লাস্টে, রাইট? সো ডাবল ইনসুলেশন is made of insulator, right? So এটার কাজটা কি ছিল? To prevent the electricity, to prevent the use from electricity, right? So insulator is not a bad thing. Conductor is not a good thing. So these are not good and bad. এটাকে আমরা good and bad এর definition দিয়ে define করছি না. Rather, it is their attributes. এটা তাদের একটা constructional attributes, যেটা তাদের একটা সিগনিফিকেন্সকে ক্যারি করে কোনো একটা পার্টিকুলার রিয়ালিটিতে. স্পেসিফিকলি যদি বলি, যখন আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, তখন কিছু ম্যাটেরিয়ালের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে, কিছু ম্যাটেরিয়ালের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লোই করে. অর্থাৎ এটা একটা নেচার শো করতেছে একটা পার্টিকুলার রিয়ালিটিতে, যে নেচারটা আমাদের জন্য ইউজফুল হতে পারে, হার্মফুল হতে পারে, প্রোটেক্টিভ হতে পারে. ওকে, carry on. In metals,
একটু pause দেয়া থাকলো না। So এখানে তারা যেটা বলতেছে যে in the structure of an atom for a metal, in general metal structure এর ভিতরে অনেকগুলো atom থাকে aligned way তে, they are connected very arranged way, right? Rows and columns can be identified very easily, and free electrons they move very random, right, in all directions. So what I would suggest, you touch a conductor beside you, ওই যে চেয়ারের যে হাতলগুলো আছে এগুলো টাচ করে সবাই, just touch the conductor. Does it give you shock? No, not at all, right? Even a minor shock, did you feel a minor shock? No one, right? So তাহলে এখানে বলতেছে there is random flow of charge, তার মানে তো চার্জ সব ডিরেকশনে ফ্লো করতেছে. So once I touch, charge should pass towards me, it should move towards us, right, as we are conductor. তাহলে আমাদের দিকে যদি এটা মুভ করার কথাই থেকে থাকে, তাহলে চার্জ মুভ করলে কি আমরা শক পাওয়ার কথা ছিল না আমাদের? Yes, is because charge flow করলে এটার জন্য তো ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হয়, এবং রেট অফ ফ্লো অফ চার্জকে আমরা একটু আগে স্পেসিফিকেশনে পড়লাম বা লার্নিং অবজেক্টিভ পড়লাম, দিস ইজ দি কারেন্ট. তাহলে আমাদের বডির মধ্যে কেন কারেন্ট ফ্লো করলো না? দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন, and the answer of this question is the flow of electron is actually random. Random means left side এ যদি 10টা ইলেকট্রন মুভ করে apparently, right side দিকেও 10টা ইলেকট্রন মুভ করে. If 10 electron moves in upward direction, tentatively 10 electron moves in downward direction. Thereby, overall there is no unbalanced flow of electron that might cause a shock to us. Is that clear? So আমরা যে কন্ডাক্টরকে টাচ করেছিলাম এটার মধ্যে কি ইলেকট্রন র্যান্ডম ডিরেকশনে মুভ করছিল না? ইয়েস, করছিল. তাহলে ইলেকট্রনের মুভমেন্টের জন্য আমাদের কি শক পাওয়ার কথা ছিল না? ছিল. কিন্তু আমরা কি শক পেয়েছি? পাই নাই. কেন পাই নাই? ইজ বিকজ ইলেকট্রনের ফ্লোটা একটা ডিরেকশনে হতে হয়, বিকজ সার্কিট হ্যাজ টু কমপ্লিট, লুপ হ্যাজ টু কমপ্লিট, রাইট? সো ইলেকট্রন যদি আমার বডির মধ্যে দিয়ে একটা ডিরেকশনে মুভ করতো তাহলে আমি শক পেতাম, তখন আমি ইলেকট্রিসিটি পেতাম. তাহলে এখন কেন পাচ্ছি না? এখন কি ইলেকট্রিসিটি মুভমেন্ট একদমই নাই? আছে. কেন পেলাম না? ইজ বিকজ আমার বডির দিকে যে পরিমাণ ইলেকট্রন মুভ করছে, আমার বডি থেকে অ্যাওয়ে উল্টা দিকে একই পরিমাণ ইলেকট্রন মুভ করছে. তার মানে কারেন্ট একদিকে যদি হয় 0.1 সামথিং, উল্টা দিকেও 0.1, মেকিং দি কারেন্ট জিরো. So there is no net current, there is no unbalanced flow, there is no resultant flow of charge in one direction. It was zero in every direction. Did you get that? At in a particular alignment in horizontal axis or vertical axis or any angle to the horizontal or vertical, the resultant flow of charge is zero. কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই? So if the resultant rate of flow is zero and rate of flow of charge is current, so resultant current is also zero. Thereby, even though there is a movement of electron in all possible direction, we touch the conductor, it doesn't give us shock, and the reason is this. Clear, everyone? So আপনারা এটা পয়েন্ট হিসেবে একটু কপিতে লিখে ফেলেন. দেখেন, why we don't get shock after touching a conductor, though there is movement of electron in all directions? Why don't we get shock after touching a conductor after touching a conductor, though there is a flow of electron, in all direction within the atom. Within the metal,
আছে? কারিওয়ালা কলম চাই, এই যে নেন। লিখেছেন? আপনার একটা অ্যান্সারটা বাসায় গিয়ে লিখবেন, বাট আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। তো কি বললাম আমরা এখানে, যে যদিও সব ডিরেকশনেই ইলেকট্রন মুভ করছে, বাট in a particular direction there is no resultant flow of electron. Resultant মানে কি, একদিকে 2 নিউটন অ্যাপ্লাই করলাম, আরেকদিকে 2 নিউটন অ্যাপ্লাই করলাম, what is the resultant? Zero. So it is balanced. So flow of electron in any direction is balanced. তার মানে there is no resultant flow of electron. So যেটা যারা ধরতে পারছেন না অ্যানসারটা বাসায় গিয়ে ভিডিও থেকে দেখে নিন। ওকে, সো অ্যানসারটা ক্লিয়ার। এবার আমরা কন্টিনিউ করতেছি, কি বলতেছে, if however যেটা অলরেডি উপরে ফেলছে, a cell or a battery is connected across the conductor, more of the electrons now flow in the direction away from the negative terminal and towards the positive terminal than in the opposite direction. So we say there is now a net flow of charge. অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে যে এই কন্ডাক্টরটারই, লেটস সে আমরা লেফট সাইডটাতে পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করলাম, রাইট সাইডটাতে নেগেটিভ টার্মিনাল অফ ব্যাটারি অর সেল কানেক্ট করলাম, তাহলে পজিটিভ টার্মিনালের দিকে ইলেকট্রন গুলো মুভ করবে from the negative terminal, thereby electron will be heading towards the positive terminal of the cell. Clear everyone? And কোন ইলেকট্রন কি নেগেটিভ টার্মিনাল দিকে মুভ করবে? সবগুলো ইলেকট্রন কি পজিটিভ টার্মিনাল দিকে মুভ করবে? ইয়েস, টেন্টেটিভলি ইয়েস। তো সবগুলো ইলেকট্রনই অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ টার্মিনাল দিকে পুশড হবে। Why? Because of the opposite charge, because of the electrostatic attraction or repulsion of the other electrons or negative terminal. ক্লিয়ার এটা? এবার একটা ডিরেকশনে যেহেতু ইলেকট্রন মুভ করতেছে, নাও এই পার্টিকুলার ডিরেকশনে is there any rate of flow of charge? Yes. Is there any resultant flow of charge? Yes. So will there be current? Yes. So প্রথম কন্ডিশনটা হচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সার্কিটটা কমপ্লিট হতে হবে। সো একটা কন্ডাক্টরের একটা এন্ডে পজিটিভ টার্মিনাল আর একটা এন্ডে নেগেটিভ টার্মিনাল অ্যাপ্লাই করার অর্থ হচ্ছে যে the circuit is complete, অর্থাৎ there is a complete loop, path is complete, রাস্তাটা পরিপূর্ণ। এখানে কোনো লাইক আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ করে দেখলেন যে কোনো ব্রিজ নাই, নদী, এবার তো আপনি মোটরসাইকেল দিয়ে নদী পার হওয়াটা আপনার জন্য রাইড করে পসিবল, আগে আপনাকে নৌকায় মেবি উঠতে হবে, তারপর আপনি মুভ করতে পারেন। নৌকা নাই, কিছু নেই, আপনি কি নদী পার হতে পারবেন? নদীটা যদি ফুল অফ ওয়াটার হয় পারবেন, অর্থাৎ গ্যাপ থাকলে আপনি আপনার মুভমেন্টটা করতে পারবেন। ইলেকট্রিসিটির জন্য সেম, ইফ দ্য সুইচ ইজ ওপেন, যেমন আমরা ফ্যানের সুইচটাকে অফ করে রেখেছি, সো ইলেকট্রিসিটি ইজ নট রিচিং ইনটু দি ফ্যান, সো ইট ইজ নট রোটেটিং, বাট সুইচ দিলেই ব্যাট ইজ কমপ্লিট, দ্য ফ্যান উইল রোটেট, সিম্পল। সো এখানে ক্ষেত্রেও সেম এটা, যে ইউ অ্যাপ্লাই দি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, ইট মিনস দ্যাট ইউ অ্যাপ্লাই অ্যান এনার্জি, বিকজ আমরা ভোল্টেজের ডেফিনিশনটা শিখবো একটু পরে। ভোল্টেজ ইজ এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ। বলতে থাকেন, আমি যখন কিছু বলবো মনে মনে বিড়বিড় করবেন। হোয়াট ইজ ভোল্টেজ? এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ। হোয়াট ইজ ভোল্টেজ? পার কুলম্ব অফ চার্জ। আবার বলেন, ভোল্টেজ ইজ এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ। এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ। ভিডিও অফ করো। What is voltage? Energy per, পুরোটা বলো। What is voltage? Correct, ঠিক আছে। So এই এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ যখন আমরা দিব, অর্থাৎ পার কুলম্ব অফ চার্জ যখন আমরা একটা এনার্জি অ্যাপ্লাই করব, ইলেকট্রন গুলো কোন টার্মিনাল অফ দ্য ব্যাটারির দিকে মুভ করবে? পজিটিভ আর নেগেটিভ? পজিটিভ। ইয়েস, কারেক্ট। সো পজিটিভ টার্মিনাল দিকে যদি ইলেকট্রন গুলো মুভ করতে থাকে, তাহলে একটা রেজাল্টেন্ট ফ্লো অফ চার্জ থাকবে কি থাকবে না? থাকবে। তাহলে কি আমরা এখানে ইলেকট্রিসিটি পাবো কি পাবো না? পাবো। এটা এখানে বলা হয়েছে, this flow of charge is what we call an electric current. এবার দেখেন নিচের যে ডায়াগ্রামটা দেয়া আছে 7.2b, এখানে
টেন্টেটিভলি অলমোস্ট, যদিও এখানে দু একটা ইলেকট্রন একটু টালটিমালটি করতেছে, একটু উল্টাপাল্টা ডিরেকশনে একটু মুভ করতেছে, বাট ইন জেনারেল মেজরিটি অফ দ্য ইলেকট্রন উইল বি হেডিং টুয়ার্ডস দি পজিটিভ টার্মিনাল। ওকে, এবার বলতেছে পরের পার্টটা থেকে দেখেন, একটা উল্টা দিকে যাচ্ছে। না না না, ও ভালো ছিল। In insulators, কত ভালো, all the electrons are held tightly in position and are unable to move from atom to atom. So ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে কি হয়, অ্যাটম টু অ্যাটমের জন্য যে যে গ্যাপটা রয়েছে, ইলেকট্রন গুলো যেহেতু অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের সাথে টাইটলি বন্ড অবস্থায় থাকে, সো ইলেকট্রন ফ্রি ইলেকট্রন থাকে, নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যাটা অনেক কম থাকে। সো ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা কম থাকার জন্য এটা কি করতে পারে না, যখন আমরা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা ব্যাটারি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, এই এনার্জিটা সে ক্যারি করতে পারে। আপনার একটা এক্সাম্পল দিই, মজার এক্সাম্পল। আমি একবার বাড়ি যাচ্ছিলাম, সো বাড়ি যেতে নিয়ে দেখলাম যে আমার মেইন রোড থেকে ভিতরের দিকে এই ধানের জমির মাঝখানে যে রাস্তাটা থাকে না, ড্রেন থাকে, ড্রেন দিয়ে তো চলাচল করে, আপনি তো গ্রামে দেখেছেন তাই না সবাই, এই ড্রেনের পাশ দিয়ে লোকগুলো দাঁড়ায় আছে, পেয়ার পেয়ার অবস্থা দাঁড়ায় আছে, এবং এই লোকের এন্ডটা শেষ হয়েছে কোথাও, ট্রেনের এন্ডটা শেষ হয়েছে একটা মুরগির খামার। তো এখানে একটা মেইন রোডের পাশে একটা ট্রাক রাখছে মুরগি নেওয়ার জন্য। এবার ওই খামার থেকে দুজন দুজন করে মুরগি নিতেছে, নিয়ে পাশের দুইজনকেও দিতেছে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে। এবার এই দুজন কিছু দূর হেঁটে গিয়ে পাশের জনকে দিচ্ছে, পরের দুইজন পাশের জনকে, এইভাবে দুইজন নিয়ে মুরগিটাকে কি করতেছে, গাড়ির মধ্যে রাখতেছে। If the number of people is only two, let's say, is it going to take more time or less time with compared to, let's say, the number of people is 200? More time. So number of people বেড়ে যাওয়ার অর্থ কি, মুরগিগুলো খুব ইজিলি লোড হবে না ডিফিকাল্টলি লোড হবে? ইজিলি। তার মানে মুরগি একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে খুব ইজিলি আসবে যদি নাম্বার অফ পিপল বেশি হয়। কনসিডার মুরগি as the charge and people as electron, and the farm is one terminal of the battery and the truck is the other terminal of the battery, or one part of the conductor to the other part of the conductor. এবার চিন্তা করেন, ফর আ কন্ডাক্টর কি হয়, নাম্বার অফ পিপল ইজ ভেরি হাই, তার মানে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন ইজ ভেরি। আমি লোকজনকে বললাম, ভাই টাকা দিব না, একটু খাবার থেকে মুরগি বেচবো, একটু আসেন না। ফ্রি ইলেকট্রন মানে কি, যে সে বাপ মার কথা এত দাম নেয়, যে বাবার টাকা আছে এরপরে সে এখানে গিয়ে মুরগি ক্যারি করতে হেল্প করবে, এরপরে যে টাকা পয়সা দিবে, এটা কিন্তু তার খুব বেশি, বাপ মার কি চিন্তা করলো তার টাইম, সে ডিলোকালাইজ। আপনাদের কেমিস্ট্রি টিচার বলে না যে কি, বাবা তো আর অবাধ সন্তান, চালতি মালতি করে, যে সকালে বাসা থেকে বের হয়, একটু ঘুরে বেড়ায়, পার্কে চিপায় চিপায় বসে বাদাম খায়, এদিক সেদিক যায়, মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলে, ফুটবল খেলে, এরপর রাতে বাসায় আসে, বাপ মা পিটায়, চুপ করে পিটুনি সহ্য করে রাতে খেয়ে দিয়ে আবার ঘুমায়, আবার সকালে টালটি মালতি। সো এই ধরনের টালটি মালটি ছেলেদেরকে আমরা কি বলি, মেয়েদেরকে কি বলি, দিস আর ডিলোকালাইজ ইলেকট্রন বা ফ্রি ইলেকট্রন, দ্য ফ্রি টু মুভ। ওকে, সো এই সংখ্যাটা যদি বেশি হয়, বা মুরগি ক্যারি করার জন্য যে পিপল গুলো ছিল এগুলো যদি বেশি হয়, তাহলে ইজিলি ইলেকট্রন গুলো একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে, বা মুরগি গুলো একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে রিচ করতে পারে। সেম, so for insulator the number of free electrons are very less. Why? Because very tightly bond they are. যেমন আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু টাল্টিমাল্টি করার সুযোগ অনেকটাই কম। Why? Because আপনাদের প্যারেন্টসরা আপনাদেরকে কোচিং নিয়ে এসে রেখে যান, আবার আপনাদের প্যারেন্টসরা কোচিং থেকে আপনাদেরকে নিয়ে যান। সো যাদের ক্ষেত্রে এরকম ক্লোজ মনিটরিং এ থাকেন প্যারেন্টসরা, তাদের জন্য বাড়ি যাওয়ার সময় একটু ঘুরে যাওয়া, চিপাই গিয়ে একটু পিৎজা খেয়ে যাওয়া, এখানে একটু পাস্তা খাওয়া, এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় একটু এটা খাওয়া এটা খাওয়া, একটু এটা শপিং করা এটা শপিং করা, এরকম টাল্টিমাল্টি একটু কম। বা যাদের প্যারেন্টসরা নিজেদের সাথে ক্যারি করে, তারা প্যারেন্টস কে বলে পারমিশন না পাওয়া পর্যন্ত তাদের প্যারেন্টস তাদেরকে ছাড়ে, ছেলে মেয়েদেরকে আপনি চিনেন না। তো তাদের ক্ষেত্রে to mix up with the society kind of is an example of the insulator. তো বাবা মার সাথে বন্ডিংটা এত বেশি স্ট্রং যে বাবা মা তাদেরকে সোসাইটির মধ্যে খুব বেশি ছাড়ে, তারা যে ফ্রিলি মুভ করবে, যা মরিচ কিনে নেয়, আয় যা তুই একটু মুরগি কিনে নিয়ে যা, তোর না শীতের কাপড় দরকার, জ্যাকেট দরকার, যা যমুনা ফিউচার পার্কে যা, যা একটা জ্যাকেট কিনে নিয়ে যা, আমি টাকা দিচ্ছি, রাইট? তো যদি এটা হয়, then you are free to go there and come by yourself.
রাইট? এটা কিন্তু কম, একদমই যে কারোর জন্য হয় না এটাও না, আবার সবার জন্য যেটা হয় ব্যাপারটা এরকম, রাইট? এই সংখ্যাটা, তার মানে কি এইটা যত বেশি হবে তত বেশি আপনি আপনি দৌড়াতে থাকবেন সোসাইটির, তত বেশি আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মুভ করতে পারবেন, ফ্রিলি মুভ করতে পারবেন। সো ইলেকট্রন গুলো যেগুলো তার তার ফ্যামিলির সাথে অর্থাৎ তার অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এবং নিউক্লিয়াসের সাথে অত বেশি স্ট্রংলি কানেক্টেড না, they are called as free electron, so they can move almost freely. So এই free electronটা হচ্ছে necessary for passing electricity or to use electricity. So আপনি যদি কন্ডাক্টর ইউজ করেন লাইক কপার, আপনারা দেখবেন ফ্রিজ এসির ক্ষেত্রে যখন অ্যাড দেয় ওয়ালটন বা এই ধরনের কোম্পানিগুলো যারা একটু গ্রোয়িং, তারা ইউজ করে একটা টার্মিনাল যে এখানে 100% কপার ইউজ করা হয়েছে, কম্প্রেসর ইউজ করে না, তার মানে কি copper is something which one is has the highest number of conduction electron, right, or free electron density is the highest, or বলতে পারেন যেটা রেজিস্ট্যান্সটা সবচেয়ে কম, যেটা বেটার ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে উইদাউট গিভিং মাচ মোর ব্যারিয়ার, রাইট? সো তার মানে কি দাঁড়ালো যে কোন একটা ম্যাটেরিয়াল এদের ফ্রি ইলেকট্রন সংখ্যা কম থাকার অর্থ হচ্ছে they will be resistive to the electricity to let it flow, and free electron সংখ্যা বেশি হওয়ার অর্থ হচ্ছে they will be more supportive to flow the electrical energy from one terminal to the another. Okay, তো যেটা ফ্রি ইলেকট্রন সংখ্যা যত বেশি এটা তত ভালো কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি and as well as heat. এটাকে আমরা এখন আর নিয়ে আসবো না আলোচনাটাকে, যখন হিটের চ্যাপ্টার বা থার্মাল এনার্জি যখন আমরা ডিসকাস করব তখন আমরা শর্টলি ডিসকাস করব why this is also important to carry the thermal energy. ওকে, so far আমরা মেজারিং কারেন্ট এই পার্টিকুলার জায়গায় একটু সুইচ করতেছি। সো আমাদের নেক্সট টপিক ইজ মেজারিং কারেন্ট। মেজারিং কারেন্টের জন্য যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, এটা এখানে ড্র করা হচ্ছে 7.3 রাইট সাইড 1, এবং কারেন্ট মেজার করার জন্য যে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট প্রয়োজন এটা লেফট সাইডে ড্র করা আছে। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ draw the diagram right now at your copy. So please draw within 10 seconds. Don't take more than 10 seconds. Quick. The right side one. Figure 7.3. The right side one. Quick. Draw করেছেন? ওকে, দেখেন কি কি জিনিস এখানে দিয়েছে তারা। তারা একটা সেল দিয়েছে, এই যে যে সার্কিট সিম্বলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আর শর্ট বার, a short vertical line, a thicker one with a long thinner vertical line, এটাকে আমরা বলতেছি একটা সেল। কি বলি এটাকে আমরা? সেল। এটাকে লেবেল করে ফেলেন, a cell, CELL, cell. Then a circle inside A is called ammeter. আপনাদের এরকম বোল্ড করে ড্র করার দরকার নেই, জাস্ট একটা ছোট স্ট্রেট লাইন এবং পাশে একটা বড় স্ট্রেট লাইন দিলে এটা সেলকে রিপ্রেজেন্ট করবে। আপনি যেটা করেছেন এটা হলো সেলস অর ব্যাটারি। ওকে, গুড। আর সার্কেল উইথ ক্রস এটাকে আমরা বলতেছি বাল্ব, ইলেকট্রিক্যাল বাল্ব। ওকে, and the arrows are showing the direction of current, electrical current. So it is always from positive terminal to the negative terminal. সবাই arrow দিয়ে পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ, লাইক কনভেনশনাল কারেন্টই আপনি লিখবেন, শুধু কারেন্ট লিখলেও প্রবলেম নেই।
সবার লেখা হয়েছে? হয়েছে? ওকে, এবার দেখেন তারা বলছে মেজারিং কারেন্ট, বা শুরুতে একটা সার্কিট ড্র করে ফেলছে। এই সার্কিট দিয়ে কিভাবে কারেন্ট মেজার করা যায় এটা আমরা একটু দেখব। এই অ্যামিটার ইজ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট, যেটাকে আমরা সিরিজে যদি কানেক্ট করি। কিসে কানেক্ট করি? সিরিজ। সবাই একটু বলেন আমার সাথে, কিসে কানেক্ট করি? সিরিজ। তাহলে এটা বাল্বের ভিতর দিয়ে বা এই লুপটার ভিতর দিয়ে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো করছে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। কেন সিরিজে কানেক্ট করতে হয় অ্যামিটারকে? বিকজ সিরিজে কারেন্ট ইজ অলওয়েজ সেম। ক্লিয়ার? সো ওয়াই উই হ্যাভ টু কানেক্ট দি অ্যামিটার ইন সিরিজ। সিরিজ কিভাবে হলো এটা, সিরিজের ডিসকাশনটা কেমন এটা আমরা পরে যাব, বাট আমরা জাস্ট একটা ইনফরমেশন নিয়ে সামনে আগাচ্ছি যে অ্যামিটারটা এখানে সিরিজে কানেক্টেড। সিরিজ কি এটা কিন্তু আমরা এখনো ডিসকাস করি নাই, এবং সিরিজে কেন কারেন্ট সেম এটাও আমরা ডিসকাস করি নাই। বাট আমরা কি বললাম, অ্যামিটার যেহেতু সিরিজে কানেক্টেড এবং সিরিজে যেহেতু কারেন্ট সেম থাকে, সো অ্যামিটারের যে কারেন্ট এটাই ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা বের হয়ে আসতেছে এই কারেন্ট। Did you get that? And this is also the current that is passing through the bulb. Okay? এবার আমরা এটার এক্সপ্লেনেশনে চলে যাব। কি বলতেছে তারা এখানে? We measure the size of the current. That's ঠিক করে ফেলো। We measure the size of the current. We can get the current is the part of the circuit. The size of the current is the rate. এটা একটু হাইলাইট করে ফেলেন। ইলেকট্রিক্যাল কারেন্টের এটা কি, ফর্মুলাটা কি? রেট অ্যাট হুইচ দি চার্জ ফ্লো, অর্থাৎ I ইকুয়ালস টু ডেল্টা কিউ বাই টি, আর I ইকুয়ালস টু কিউ বাই টি লিখে ফেলেন সাইডে। পাশে যে স্পেসটা আছে এখানে লেখেন I, ক্যাপিটাল I ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল কিউ বাই টি। সাইডে লেখেন না, এই লাইনের চিপায় লিখেছেন কেন? হ্যাঁ, I ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল কিউ বাই টি। দেখছেন? পড়েন। ও ওটা তো বই না। মিলিমিটার। সো মূল কতটুকু দূরে আছে এই ডিসটেন্সটা আমরা কি দিয়ে বের করি? কিলোমিটার, রাইট? অ্যাট লিস্ট আমরা এটাকে কিলোমিটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। এবং অন্যান্য স্টার গুলো আমাদের এখান থেকে কতটুকু দূরে আছে আমরা এটাকে বলি লাইট ইয়ার। এরকম বড় বড় ইউনিট দিয়ে আমরা এটাকে ডিফাইন করি, তাই না? সো আমরা ডেফিনেটলি কতটুকু চার্জ ফ্লো করতেছে এটা একটা ইলেকট্রনের চার্জের সাথে কম্পেয়ার করি না। এজন্য আমরা কি করি, এটাকে কুলম্বসে কনভার্ট করি, বা আমরা চার্জের ইউনিটটাকে বলি কুলম্বস। সো ওয়ান unit of coulomb is equivalent to 6.25 to be exact into 10 to the power 18 or 6.25 million electron. অর্থাৎ 1 coulomb is equivalent to this amount of electron. তাহলে কারেন্টের ইউনিট কি বাবা? অ্যাম্পস। চার্জের ইউনিট কি? কুলম্বস। টাইমের ইউনিট কি? সেকেন্ডস। The 1 amp is equivalent to 1 coulomb in 1 second, right? 1 coulombs per second. তাহলে 1 coulombs per second থেকে আমরা বুঝতে পারি is actually equivalent to 6.25 million or 6.25 into 10 to the power 18 number of electron in 1 second. যদি এটা ফ্লো করে আমরা বলি যে 1 সেকেন্ডে এতগুলো ইলেকট্রন ফ্লো করলে দ্য কারেন্ট ইজ 1 amps। তাহলে এই ব্যাটারির রেটিংটা আমরা একটু দেখি, ব্যাটারির পাওয়ার রেটিংটা কত আমরা বের করে করব। যদি 1 সেকেন্ডে এর মধ্যে কত ইলেকট্রন, এই ব্যাটারি রেটিং এর মধ্যে লেখা আছে ইট ইজ अबाउट 65 ওয়াটস এন্ড 20 ভোল্টস। 65 ওয়াটস এন্ড 20 ভোল্টস থেকে আমরা যদি এটা কারেন্ট ক্যালকুলেশনটা করি দেখেন তো কত আসে। কি বলবো? 65 ওয়াটস হলো পাওয়ার এবং ভোল্টেজ হলো 20 ভোল্টস। তাহলে কারেন্ট বাই ইকুয়েশন কি জানি? VI বাই এটা আমরা ইকুয়েশন দেখি। the পাওয়ারের ভ্যালু হলো 65 এবং ভোল্টেজ হলো 20, so that's 3.25 amps. So if sure, that's very long to see when you get it. So 3.25 amps. এটা অর্থ কি?
এটা অর্থ হচ্ছে in terms of the equation I Q divided by D means 3.25 coulombs of charge passing through the conductor in 1 second. Did you get that? So তাহলে 1 coulomb যদি equivalent to 6.25 আপনাদের বইয়ের মধ্যে 6 into 10 to the power 18 হয় তাহলে কতটুকু ইলেকট্রন বা কতগুলো ইলেকট্রন 1 সেকেন্ডে পাস করতেছে আবার চার্জারের ভিতর দিয়ে আমি বলতে পারি যে নাম্বার of electron passing in 1 second equals to 3.25 coulombs divided by or 3.25 into 6 into 10 to the power 18 number of electrons because 6 into 10 to the power 18 হলো এক কুলম্বে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে তাহলে এত কুলম্বে কতটুকু ইলেকট্রন থাকবে বের করে বলা হলো so it's 19.5 into 10 to the power 18 number of electrons তার মানে আমার এই ল্যাপটপের চার্জারের ভিতর দিয়ে 19.5 into 10 to the power 18 number of electrons in active gas আমরা এই মিলিয়ন রাখার জন্য এটাকে কমপ্লেক্স ঠিক আছে 19.5 into 10 to the power 18 or 1.9 or 19 মানে কই যেতে হবে জানো সবাই কি করতে হবে আচ্ছা আপনি সবাই আপনি 5 মিনিট পরে যান আমাদের 5 মিনিট পরে যান আমি আবার একটু আগে পরে একটু উল্টা পাল্টা শুনি আপনি ভালো করে 7টা বাজে মানে 7 মিনিট 5 মিনিট পরে বললো না হ্যাঁ আরেকবার বলবেন 7টা বাজে হ্যাঁ এভরিওয়ান কি বলছো 7টা বাজার 5 মিনিট পরে গ্রান্টেড okay coming back to the discussion the size of an electric current indicates the rate at which the charge flows so এখান থেকে আমরা ডিসকাশনটাকে নিয়ে আসলাম যে যেহেতু একটা ইলেকট্রনের চার্জ 1.6 into 10 to the power -19 এটা হলো ইলেকট্রনের চার্জ শুনেন বলে যান মনে রাখার কোনো দরকার নাই তাহলে একটা কুলম্ব চার্জ 1 কুলম্ব চার্জ হওয়ার জন্য কতগুলো ইলেকট্রন প্রয়োজন 1 সবাই ক্যালকুলেটর নেন ব্র্যাকেট 1 divided by bracket 1 divided by first bracket 1.6 into 10 to the power -19 bracket close 6.25 into 10 to the power 18 আসছে সো তার মানে কি 1 কুলম্ব হতে 6.25 into 10 to the power 18 নাম্বার অফ ইলেকট্রন লাগে 1 কুলম্ব চার্জ হবে তাহলে 3.25 আমাদের যে অ্যানসারটা ছিল কারেন্টের ফর মাই চার্জার I mean my laptop's charger the total number is 19.5 into 10 to the power 18 electron passing through the charger in 1 second 1 সেকেন্ডে এতগুলো ইলেকট্রন মুভ করছে তারপর একটা 1 amps কারেন্ট আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ সরি টোটাল 3.25 amps of কারেন্ট আমরা এখানে পাচ্ছি ওকে সো পরের ডিসকাশনটাতে চলে যাচ্ছি পরের ডিসকাশনটা বেসিক্যালি এইটাই which is Q equals to IT or I equals to Q by T with the light of that we would be solving example 3 so everyone please solve example 3 AB right now calculate the charge flowing through a wire in 5 seconds if the current is 3 amps wait still around one time AB
হয়েছে? নাম্বার বি, বি করো, বি করো, বি, বি। কপিতে করছো না? হ্যাঁ, এই শেষ। তাহলে ভোল্টেজ আজকে ডিসকাস করা না গেলে তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। বাসে গিয়ে গেম খেলবো? ক্লাসে তো কোনো ক্লাসে আর কি দরকার? ফর এক্সাম্পল হয়েছে তুই বি করে তুমি চলে যাও। So regarding voltage and onwards, the calculation of energy with powers with the circuit symbols, then series parallel circuit এর মধ্যে difference, এটা আমরা ইনশাআল্লাহ next ক্লাসে ডিসকাস করব। So what you do is just for the last time আমরা just এই সার্কিট সিম্বল গুলো একটু ড্র করব। দেখেন ফিগার 7.10 তে যে সার্কিট সিম্বল গুলো রয়েছে সবাই সিম্বল গুলো ড্র করবেন এবং পাশে নাম লিখবেন। 7.10 ফিগার 7.10, এই যে রাইট, এইটা একটু সার্কিট সিম্বল গুলো ড্র করেন কুইক। যার আগে ড্র করা শেষ হবে সে আগে লিফট করবেন, আমাকে দেখাবেন না লিফট করবেন। আপনি বাসায় গিয়ে ড্র আর এখন করে যেতে পারেন চাইলে। হ্যাঁ, ওকে, with that I'm concluding the recording. Thank you for joining. Assalamu alaikum.